अभिनंदिക്കുന്നു। मैं जानता हूं केरल जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के लिए कार्य करना कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति मातृभूमि के लिए आपके मन में जो अगाध प्यार है, सम्मान है और जिस एकता के भाव के साथ, जिस समर्पण भाव के साथ आप सब कार्य कर रहे हैं, यह न केवल आप जैसे कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी केरल में बहुत अच्छे स्थान को प्राप्त करने जा रही है। अभी तो सबरीमाला के मुद्दे पर भी अंततः विजयश्री यहां की जनता की होगी, विजयश्री यहां की जनता को प्राप्त होगी। കേരളത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് എത്ര ദുഷ്കരമാണ് എന്ന കാര്യം എനിക്ക് അറിയാം. എന്നാൽ ഈ ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യത്തെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ, ദൃഢനിശ്ചയത്തിലൂടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. എനിക്കറിയാം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ എത്രമാത്രം മാതൃഭൂമിയോട് സ്നേഹമുള്ളവരാണ്, എത്രമാത്രം ദേശസ്നേഹം ഉള്ളവരാണ് എന്ന്. എന്നാൽ ഈ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിജയം നേടാനായില്ല എങ്കിലും ഈ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ഒരു മികച്ച വിജയമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद केरल जैसे प्रदेश में इतनी भारी संख्या में पेज प्रमुखों का उपस्थित होना, और यह भी पहली बार केरल जैसे प्रदेश में यह प्रयोग होना, यह अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। और मेरे लिए तो आप जैसे कार्यकर्ताओं के लिए अभिनंदनीय भी है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में देश प्रमुखों के जो सेलेक्टेड कार्यकर्ता हैं, उनके इस कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए हैं। और मैं मानता हूं कि आपके बल पर, आपके दम पर केरल में आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान देगी। और साथ ही साथ केरल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक सांसद आएंगे, जो केरल के साथ साथ इस देश के हित के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित होकर के कार्य करेंगे। ഇവിടെ ഇത്രയധികം എതിർപ്പിനെ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഇത്രയധികം പേജ് പ്രമുഖന്മാർ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയതിൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്. കാരണം എനിക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നുകയാണ്. കാരണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പേജ് പ്രമുഖന്മാരെ മാത്രമാണ് നാം ഇവിടെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും ഇത്രയധികം പേജ് പ്രമുഖന്മാർ ഈ വിപരീത കാലാവസ്ഥയിലും ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥതയും നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കൊണ്ട് ഈ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി മികച്ച വിജയം നേടും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി വൻ മുന്നേറ്റമാകും കേരളത്തിൽ നടത്താൻ പോകുന്നത്. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താൻ, മോദിയെ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും എംപിമാർ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आज एक और जहां मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने हर एक क्षेत्र में विकास किया है, इस देश के गांव, इस देश का गरीब, इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश का मजदूर, इस देश का व्यापारी या इस देश के किसी भी तबके के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव शासन की योजनाओं का लाभ ईमानदारी पूर्वक जहां मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाया है, वहीं इस देश को एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने स्थापित करने और देश के प्रत्येक नागरिक के मन में विश्वास का भाव जागृत करने का कार्य मोदी जी ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए एक और जहां मोदी जी के नेतृत्व में
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की सुदृढ़ नींव को मजबूत बनाते हुए भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाली ताकतें हैं, तो दूसरी तरफ जो लोग चाहते हैं कि भारत कमजोर हो जाए, जो चाहते हैं इस देश में गरीबी रहे, जो लोग चाहते हैं इस देश में आतंकवाद रहे, जो लोग चाहते हैं इस देश में अराजकता रहे, जो लोग चाहते हैं कि इस देश को कमजोर करके तोड़ दिया जाए, वे लोग सभी एकजुट होकर के सभी भ्रष्टाचारी, सभी आतंकवाद समर्थक, सभी अराजकतावादी समर्थक, भारत विरोधी तत्व एकजुट होकर के मोदी को रोकना चाहते हैं। लेकिन आप जैसे कार्यकर्ताओं के बल पर हम कह सकते हैं कि मोदी जी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आप जैसा कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी 2019 में पुनः देश के अंदर सरकार बना करके भारत माता की सेवा भी करेगा और साथ साथ कार्यकर्ता अपने दम पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव को और सुदृढ़ करेगा। ഭാരതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷക്കാലത്തെ മോദി ഭരണത്തെ പറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ വൻ വികസനമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമമെന്നോ നഗരമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ, പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവരോ എന്നുള്ള ഭേദചിന്തയില്ലാതെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും തൊഴിലാളികളെയും വ്യാപാരികളെയും ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം കൊണ്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭേദഭാവത്തിനും സ്ഥാനമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒപ്പം നിർത്തിയുള്ള വികസനത്തിന് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്താൻ സാധിച്ചു. ഈ രാജ്യത്തെ വിശ്വഗുരു സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കും നരേന്ദ്രമോദിക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ രാജ്യം തകർന്നു കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ഈ രാജ്യത്ത് അഴിമതി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ഈ രാജ്യത്ത് തീവ്രവാദം പടർന്നു വന്നിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഈ രാജ്യത്തെ തകർക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം ഉണ്ടാകുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആത്മാർത്ഥതയുള്ള കാര്യശേഷിയുള്ള പ്രവർത്തകരുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും നരേന്ദ്രമോദിയെ തകർക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2019 വീണ്ടും ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ ചെറുക്കാനോ സാധിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभु राम का जन्मभूमि भी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पवित्र गंगा नदी, पवित्र यमुना नदी और पवित्र सरस्वती नदी के संगम तट पर महाकुंभ का आयोजन है। महाकुंभ का आयोजन दुनिया का, मानवता का सबसे बड़ा समागम है। अब तक 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुजनों ने प्रयागराज कुंभ में स्नान किया है। इस बात को साबित करता है कि देश आस्था का आस्थावान देश है और जहां भी इस आस्था को सम्मान मिला है जनता उसके साथ खड़ी होगी। आस्था का सम्मान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि जैसे प्रयागराज में श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए मोदी जी के नेतृत्व की भारत की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के कार्य किया है, ऐसे ही आस्था का सम्मान सबरीमाला के मुद्दे को लेकर के भी यहां पर आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए और केरल की सरकार को स्वयं इस बारे में सोचना चाहिए कि यहां के श्रद्धालुजनों पर अनावश्यक बल प्रयोग करने की बजाय उनके साथ खड़े होकर के न्यायपालिका को वस्तुस्थिति से अवगत कराने का कार्य यहां की सरकार करे। यहां की आस्था के साथ खिलवाड़ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और यहां के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाले कार्यकर्ता और संगठनों को प्रताड़ित करने से वे बाज आए, अन्यथा यहां का कोई भी व्यक्ति, इस देश का नागरिक आस्था के साथ होने वाले खिलवाड़ को कतई स्वीकार नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। നമുക്കറിയാം, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നുള്ളത് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലമാണ്.
ഇന്ന് ആ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ സംഗമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗയിൽ ഗംഗയും സരസ്വതിയും യമുനയും ഒത്തുചേരുന്നിടത്ത് ഇന്ന് ഒരു വലിയ മനുഷ്യ സംഗമം കുംഭമേള നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ തന്നെ 21 കോടി ആൾക്കാരാണ് ഈ കുംഭമേളയിൽ മഹാസ്നാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞത്. ഈ രാജ്യം അതിന്റെ ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ സർക്കാർ ഭക്തജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രത്തിലെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരും തോളോട് തോൾ ചേർന്നാണ് ഈ വരുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ വിശ്വാസികളോടൊപ്പമല്ല, നേരെ മറിച്ച് വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ സർക്കാർ വിശ്വാസികളോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ വിശ്വാസികളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ മറയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പു പറയാം, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരും ഈ നാട്ടിലെ ദേശസ്നേഹികളും സാംസ്കാരിക ഹൈന്ദവ ദേശീയതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഈ ഭാരതത്തിന്റെ അസ്മിതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശക്തിക്കും ശബരിമലയെയോ അവിടുത്തെ വിശ്വാസത്തെയോ തകർക്കാൻ സാധ്യമല്ല. भाइयों बहनों, प्रयागराज कुंभ में उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था का सम्मान कैसे होता है, एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा। प्रयागराज में पवित्र स्थल पर, कुंभ के पवित्र स्थल पर अक्षय वट कहते हैं, जो लगभग 8000 वर्षों से जिसने अपनी अस्तित्व को बनाए रखा हुआ है। विगत 450 वर्षों से अक्षय वट को पहले मुगलों ने और उसके बाद कांग्रेस, कम्युनिस्टों ने, अन्य दलों ने, जितने सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट थे, इन लोगों ने एक किले के अंदर कैद करके श्रद्धालुओं को उनकी श्रद्धा से रोक दिया था। 450 वर्षों से श्रद्धालुजन, हिंदू श्रद्धालुजन अक्षय वट का दर्शन नहीं कर पा रहा था। और हम आभार व्यक्त करते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि मोदी जी के कारण आज अक्षय वट का दर्शन करने का सौभाग्य फिर से श्रद्धालुओं को इस कुंभ से प्राप्त हुआ है। 450 वर्षों के बाद जैसे अक्षय वट का दर्शन करने और आस्था का सम्मान देने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है, ऐसे ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात हो या फिर भगवान अयप्पा के इस पवित्र धाम में आस्था का सम्मान करने की बात हो, यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। और इसलिए आप सभी पेज प्रमुखों की बड़ी भूमिका होगी भारतीय जनता पार्टी की देश से। എങ്ങനെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. കഴിഞ്ഞ 400 വർഷക്കാലമായി ഈ കുംഭമേളയോട് അനുബന്ധിച്ച് അക്ഷയവട് ദർശനത്തിന് സൗകര്യം അവിടെ ഒരുക്കി കൊടുത്തിരുന്നില്ല. മുഗളന്മാരുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ ആ സൗകര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മാറി മാറി ഭരിച്ച കോൺഗ്രസ് സർക്കാരോ മായാവതിയോ മുലായം സിംഗ് സർക്കാരോ ഒന്നും ആ ദർശനത്തിന് സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. എന്നാൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ആ ദർശനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ തയ്യാറായി. എന്നാൽ കേരളത്തിലോ ശബരിമലയിലെ വിശ്വാസം തകർക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, രാമജന്മഭൂമിയിലായാലും ശബരിമലയിലായാലും വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമാവൂ. भाइयों बहनों, अगर इस आस्था का सम्मान करना है तो मोदी जी को 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना होगा। और प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक एक पेज प्रमुख की